جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتخابی سیاست کی بات ہو رہی ہے۔ NA-55 کا جو الیکشن ہوا اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کچھ دوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اعتماد سازی کا جو فقدان ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے میاں نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان۔ میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اب انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے ہم یہی معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ حالات مڈ ٹرم کی جانب جا رہے ہیں۔ ان کا ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا مارکا تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں یہ تبدیلی آ کر رہے گی۔ جی میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آ کے رہے گی اور انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ نبیل گبول صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اشارہ کیا مڈ ٹرم الیکشن کی جانب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مڈ ٹرم کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں میاں صاحب کی خواہش ضرور ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف نیچے، ان کی سوچ ہے، اور پنجاب میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کا جو ہے گراف اوپر ہے۔ یہ بھی ان کی ایک سوچ ہے۔ 20,000 ووٹ کے لیڈ سے سٹنگ گورنمنٹ اگر ایک ایسے انڈیویجل کے سامنے جیتے جو لیول تھا حنیف عباسی کا، شیخ رشید کا، اس کے لیے پوری پیپلز مسلم لیگ نون وہاں جمع ہو گئی۔ NA-55 میاں صاحب 2 دفعہ آئے ہیں، ایک دفعہ جیتنے کے بعد اور ایک دفعہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف ورسز شیخ رشید کا یہ الیکشن شیخ رشید کو اتنا انہوں نے جو ہے اوپر اٹھا لیا، اتنا بڑا لیڈر بنا دیا اس کو۔ وہ تو بڑا خوش ہے، وہ تو پہلے دن میں 3 سگار پیتا تھا، ابھی دن میں 6 سگار پی رہا ہے۔ وہ خوشی میں یا غمی میں؟ خوشی آپ یقین کریں، وہ خوش ہے بڑا۔ وہ کہہ رہا ہے یار مجھے جتنی پروجیکشن ملی ہے اتنی پروجیکشن مجھے کبھی۔ طارق عظیم صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ حالات واقعی مڈ ٹرم کی جانب جا رہے ہیں؟ آپ ان کی تقریر بھی سن رہے ہیں اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ انقلاب کون سا ہوگا؟ اسلامی انقلاب ہوگا، جو انتخابی انقلاب ہوگا، مڈ ٹرم الیکشنز؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس سے؟ دیکھیے 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاید اگر اس کو مائلڈلی آپ دیکھیں، انقلاب کے لفظ کو ویسے لیں آپ، تو یہی ہے کہ جو تبدیلی کی اس وقت جو بات کی جا رہی ہے تھرو بیلٹ باکس اور جو طریقے سے ہونی چاہیے، اور 55 اور اس کے بعد 1 2 3 آ رہا ہے الیکشن، جو کہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھی کس پارٹی کے اس وقت فوقیت حاصل ہے۔ لیکن دوسری جو انقلاب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں اب پرائسز، دوبارہ میں بات کرتا ہوں مہنگائی کی پرائسز کے، آپ دیکھ لیں کہ نہ اول تو آپ کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، نہ چینی، نہ پانی، نہ آٹا، نہ گیس، نہ بجلی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی آنکھیں بند کر لے کہ جی عوام کے کوئی ایشوز ہی کوئی نہیں، ہم سب کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ اب اس کا جو ہے احتساب 5 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو پرائم منسٹر بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے 5 سال بعد۔ اس پر میں ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں جمہوریت کی جو خوبی اور جو ہے یہی اس کا حسن ہے کہ چونکہ آپ کا واسطہ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، اگر لیاری میں کچھ ہو رہا ہے اور گبول صاحب کو نہیں پتا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان کا رابطہ ہے، روز آ کے ان کے پاس 10 آدمی کہتے ہوں گے مجھے چینی نہیں مل رہی، میرا بچہ جو تعلیم نہیں حاصل کر رہا، تو یہ کانسٹنٹلی کوشش کریں گے کہ اپنی جو ان کی نمائندگی ہے وہاں پہ بیٹھ کے نیشنل اسمبلی اس کے بارے میں بات کریں، اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ حالات ہیں ان کو چینج کریں۔ تو یہ کانسٹنٹ چینج ہوتی ہے، اور یہی ہے چیک اینڈ بیلنس جو ہے جو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کیا کیا، یہ کہہ دینا کہ اچھا بھائی اب مجھ سے بات نہ کرو، تو نے ووٹ مجھے دے دیا، 5 سال کے بعد تم سے میں بات کروں گا۔ تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے جو ان کے وہ ذکر کریں جو ووٹس کم ہوئے ہیں، شاید نون لیگ کی مقبولیت بھی اس میں آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ دیکھیں جب بات ہوتی ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، آپ کو ٹرن آؤٹ دیکھنی پڑے گی۔ ٹرن آؤٹ کتنی تھی جب ہاشمی صاحب نے ووٹ لیا تھا، اس میں کتنی ٹرن آؤٹ تھی؟ اس میں زیادہ تھی۔ جی میں ہی کہہ رہا ہوں، اس میں ساری چیزیں پھر آپ نے دیکھنی پڑتی ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ اس وقت الائنس کس کا تھا، اب کس کا الائنس ہے، کیا وہ ووٹ اپنا مائنس ہو گیا، واٹ ایور، وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو، اسپیشلی جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک لوکلائزڈ یا ایک ضمنی انتخاب میں آپ اس کو بیرومیٹر نہیں گن سکتے اس میں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اگر جب بات آپ کرتی ہیں کہ اس کی مڈ ٹرم الیکشن کی، میں جو حالات جنرل حالات جا رہے ہیں میں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشنز دور نہیں ہیں۔ دور نہیں، بڑی اہم بات کر دی ہے اس میں بات اف کی بات نہیں رہی، وین کی بات ہے۔ وین کی بات، اور پھر یہ کب ہو رہی ہے کہ آپ کی جماعت نے اشارہ دے دیا انقلاب پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جب بھی کوئی بات کی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک رہی ہے۔ کافی باتیں اور پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں چینل پہ بیٹھا تھا، آپ ہی کے چینل پہ، تو میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے جیتیں گے اور 23,000 کی ہماری لیڈ ہے۔ یہ ضمنی الیکشن تھا، اور ضمنی الیکشن میں جنرل الیکشن کا ووٹ لینا
तकरीबन हम वहां पहुंच गए हैं। लेकिन इसको तो जनरल और इलेक्शन ही बना दिया हमने, बिल्कुल जिस जनरल तरीके से इलेक्शन। देखा, और ये मैं बड़ा वर्सेस एक बता रंग था दूं, इस इलेक्शन ये वर्सेस शेख रशीद नहीं था, ये वर्सेस शकील अवान वर्सेस आसिफ जरदारी था। अच्छा, शकील अवान वर्सेस आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। एक दूसरा, इस इलेक्शन ने एक ट्रेंड सेट किया है। और याद रखिएगा, आपके कैमरे की आंख ने इसको अभी महफूज कर लेना जो मैं कह रहा हूं, कि ये इलेक्शन, जैसे मेरा भाई तारिक अजीम साहब कह रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी टर्न पूरी करे, यानी जो इसका लेकिन अभी वो जो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कहा ना कि इनकलाब की जानिब इनकलाब जो कहा है वो तारिक अजीम साहब वाला इनकलाब है, कि इनकलाब ये है कि इस इलेक्शन ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कैसे? कि जो लोग चैनल्स पर बैठकर बड़के मार रहे थे और कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी पार्टी बन गई, उनको 3000 वोट पड़े। ठीक हो गया? ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाकर अपना वोटर निकालकर अपना 37,000 वोट कास्ट करवा लिया। ठीक है। अब मसला ये है कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है, आने वाला जनरल इलेक्शन आप देख लीजिएगा पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पिंडी में नहीं, लाहौर में नहीं, घोटकी में, पेशावर में और कोयटा में, वो इस तरह का फैसला जो पीपल्स बात तो सुन लेना, ये इलेक्शन NA-55 का इलेक्शन सिंध में होता तो फिर आप भी ऐसी बात कर रहे होते। मैं देखिए, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, आप हकीकत में रहे ना, हम ऐसी दुनिया में ना चले जाएं जो मानने वाली ना हो। फर्जी दुनिया मैं इस वक्त फर्जी दुनिया में नहीं जाना चाहता कि मैं घोटकी में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में 70,000 वोट ले लूंगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त हमने अपना वो इलाका जहां हमारा गढ़ था, वहां से हमने अपनी सीट को वाज़ेह मार्जिन के साथ जीता, बरकरार रखा। लेकिन अगर आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, उस पर रेशो यही होगा पीपल्स पार्टी के वोट का और नून लीग का जनरल इलेक्शन में होगा। मुख्तसर बताइए, मैं उनसे जरा पूछना था। मुख्तसर बताने के लिए हालात बताने पड़ेंगे, गैस के बिल बताने पड़ेंगे, बिजली के बिल बताने पड़ेंगे, और लोगों का दूध की कीमत बतानी पड़ेगी। जानिब जा रहे हैं या नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि इसकी बात नहीं करेंगे, अब व्हेन की बात करें। अगर हुकूमत ने अपने चाले ठीक ना किए और अपनी गवर्नेंस की तरफ ध्यान न दिया तो और करप्शन को ना रोका, लोगों को रिलीफ ना दिया, तो जिस इनकलाब की बात मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं वो फिर इनकलाब जल्दी आएगा। इनकलाब वो तो कह रहे हैं जल्दी आने वाला है, अपनी चालें आप लोग ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें। और वो इलेक्शन जो था शकील अवान वर्सेस आसिफ अली जरदारी, आपको लग रहा है? नहीं, कहने को तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि हम क्यों एक ही पिछले मेरे ख्याल में चौथा पांचवा दिन है ये इलेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात तारिक अजीम साहब ने कही, लोग बेजार हो गए हमें सुन सुनकर, हमारी शक्लें देखकर, खुसूसन हनीफ अब्बासी और मेरी शक्ल देख देखकर लोग बेजार नहीं। अभी आप लोगों ने अपने हलकों में जाना है, चैनल में हम बैठकर यहाँ पर टोपी ड्रामा करते हैं। लोग यही समझते हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं, देखें लोग क्या सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि शकील अवान जीत गया और शेख रशीद हार गया और उसने सिगार पिया, इतने धुएं निकाल। लोग सुनना चाहते हैं ये जो महंगाई है कब कम होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हमारे पास इनका कोई इशू नहीं है, हम इस कमजोरियों को ओवरकम करेंगे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको साथ साथ कहूं, जितना डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब फंड्स दे रहे हैं, खुद हनीफ अब्बासी साहब भी जानते हैं, इनके अपने हलके में जितना फंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, जितना पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग में। उससे इनकलाब। देखें, लोगों को हम जो चीज नहीं दे सकते हैं वो हमारी मजबूरी है, वो हम नहीं दे सकते, वो हमारी मजबूरी है। देखें, ये वो प्रॉब्लम है जो हमारे बस से बाहर है, उसको ओवरकम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिजली तो बड़ी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, लोग उसी तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और अगर आप ये जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट की जो मुखालो, ठीक है आप कहते हैं उसमें करप्शन हो रही है, लेकिन उसका इस एनर्जी क्राइसिस का हल तो निकालना है। लोग तो बेजार होंगे जब देखेंगे 12-12 घंटे बिजली नहीं है, लोगों के महंगाई, हमें उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। बनिस्बत हमें जो है शेर की खाल वाली टोपी या शेर वाली जो है सियासत करनी चाहिए, हमें सियासत करनी चाहिए लोगों की इश्यूज की। ठीक है, आप कह रहे हैं इश्यूज की सियासत करनी चाहिए और अवामी इश्यूज को जो है उनको एड्रेस करना चाहिए। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर जो प्रोटोकॉल कल्चर जो सब निकल आया है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, सदर अगर सड़कों पे निकलते हैं, वज़ीर आज़म किसी दौरे पे जाते हैं और उसके नतीजे में बच्चों की विलादत अगर रक्षों में होने लग पड़े, अवामी हुकूमत के दौर में ऐसा होगा, तो फिर उसके बाद अवाम के मसाइल कहाँ जाएंगे, इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।